दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो भी इस गलबात करन जा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशनस के सैकटरी जनरल वालों अपनी ताकत की वरतों करदियां गजा संबंधी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्पैशल सैशन उत्थे सीज़ फायर करने लई सद्दिया गया सी और अमरीका ने सीज़ फायर के मते नूं वीटो कर दिता है कि हुण ये तबाहकुन जंग मिडल ईस्ट के दूसरे मुल्कों में भी फैल सकती है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना, देखण सुनने एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो, सैकंड वर्ल्ड वॉर की तबाही तो बाद यूनाइटेड नेशनस होंद दे विच आई। हालां उस तो पहला लीग ऑफ नेशनस नां दी जथेबंदी भी सी जिहड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो बाद होंद च आई सी, लेकिन वो सैकंड वर्ल्ड वॉर नूं होण तो नहीं रोक सकी। और सैकंड वर्ल्ड वॉर की तबाही खास तौर पर अमरीका वालों हिरोशिमा और नागासाकी ते एटम बंब वराउण ने ये दस दिता कि कोई भी जिहड़ी भविख दी इस किस्म की जंग है उस दे विच मनुखी नस्ल की ये सारा प्लैनेट भी तबाह हो सकता है। क्योंकि जदों एक मुल्क ने एटम बंब बना लिया फिर असीं देखते हैं कि अगले 10-12 सालों दे विच ही जिहड़ा वो रशिया ने भी बनाया और यूके ने भी बनाया, फ्रांस ने भी बनाया, चाइना ने 1960वें तक बनाया और उस तो बाद नॉर्थ कोरिया और इजराइल ने, और 1998 तो बाद असीं देखते हैं कि भाई 1998 तक पहुँचते हैं इंडिया और पाकिस्तान ये भी न्यूक्लीयर क्लब दे विच आ गए। हुण इस सारे दे चलदे हैं बेशक इहदे च कोई शक नहीं है कि 1945 दे विच सैकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और अज असीं जदों कि आलमोस्ट 77-78 साल बाद गल कर रहे हैं कि इस सारे पीरीयड दे विच कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, कोई संसार जंग नहीं हुई। एक वक्री कहानी है कि जे सैकंड वर्ल्ड वॉर 1945 तो हुण तक दुनिया दे विच जिहड़े क्राइसिस होए उन्हां दे विच किन्ने लोग मारे गए उन्हां दी गिणती जमा कर लईए तो फिर जिहड़े दोनों वर्ल्ड वॉर्स दे विच लोग मारे गए उन्हां तो भी गिणती वो ज़्यादा होएगी। वो भावें कैंबोडिया होए, वियतनाम होए, कोरिया होए, साउथ अमेरिका दियां अड्ड वेनेजुएला, चिली उन्हां दियां वॉर्स होण, करंट पीरीयड दे विच असीं जे देखीए तो वो इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और पंजाब दी धरती, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे ही जिहड़े विद इन कंट्रीज़ जिन्हां ने अपनियां पॉपूलेशनस वाइप आउट कीतियां और जिहड़ियां प्रॉक्सी वॉर्स बणियां ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ईरा जिहड़ी सोवियत यूनियन और अमरीका दे विचाले सी। क्योंकि कोरिया, वियतनाम, कैंबोडिया और ये साउथ अमेरिका के मुल्कों दी जिहड़ियां ये प्रॉक्सी वॉर्स ही सी। खैमे नूं अमरीका हमायत करदा सी, एक नूं सोवियत यूनियन करदा सी। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशनस टुट्टी भज्जी इहदे बावजूद कि 9/11 तो बाद जे नहीं भी यूएन ने सैंक्शन की तो 2003 दे विच अमरीका ने इराक के उत्ते चढ़ाई करती, एक नवा कढ़ लिया प्रीएम्प्ट जिहड़ी है उसकी लाइन के थले कि जी उन्होंने कोल वैपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं तो उन्होंने सानू जिहड़ा बाद दे विच गलत साबित होया। सो इस सारे दे बावजूद ये पार्ट असीं समझते हैं भी यूनाइटेड नेशनस जिहदी $5-6 बिलियन का बजट है, बहुता बजट अमरीका, जापान इन्हां वालों आउंदा है, डिपेंड करता है। इसलिए वैसे भी उहदे स्ट्रक्चर दे विच 5 ब्राह्मण उत्थे बैठे ने जिन्हां दे विच अमरीका, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस है जिन्हां कोल वीटो पावर है। लेकिन असीं ये भी देखते हैं कि एट टाइम्स ये 5 भी इकट्ठे हो जाते रहे जदों लग्या भी वाकई ही जिवें 9/11 तो बाद जे बिन लैडन के खिलाफ जिहड़ा इंटरनेशनल टैररिस्ट डिकलेयर की कार्रवाई सी तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जिहड़ा वो टुगैदरनैस का सबूत दिता है। लेकिन ये कोई शक नहीं है कि ये जिहड़ी मैंटैलिटी जिहड़ी सैकंड वर्ल्ड वॉर तो बाद कोल्ड वॉर ईरा वेले सोवियत यूनियन और अमरीका विचाले सी कि जिहदे ब्लॉक का बंदा है मुल्क है उहदे हक दे विच वीटो कर दिओ। जिवें कश्मीर का मुद्दा जिन्नी वारी अमरीका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल च लिआंदा है सोवियत यूनियन वीटो कर दिंदा सी। इस तरह जे पाकिस्तान के मुद्दे ते कदे कोई लिआंदा तो उन्होंने चाइना वीटो कर, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के संबंध क्लोजर होए। और इस कैट एंड माउस प्ले दे विच असीं देखते हैं कि यूएन जनरल असैंबली वाले तो इकट्ठे होंदे ने 193 मुल्कों के, सैशन भी हुंदा सितंबर महीने बड़ियां तकरीरां भी हुंदियां, मते भी हुंदे ने,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀਟੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ UN ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਐਂਟੋਨੀ ਗੁਟਰਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ 1200-1300 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਰੇ, 200-300 ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰੂਸ ਡੀਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵੈਪ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਕਿੰਗ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਵਾਲਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨਾਰਦਰਨ ਗਾਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ, ਬੰਬਾਰੀ। ਆਲਰੇਡੀ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਐਂਟੋਨੀ ਗੁਟਰਸ ਦੀ, ਕਿ ਮਾਈ ਕੋਲੀਗਸ ਇਨ UN ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੀਸ ਕਰੋ, ਆਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ UN ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈ। ਕਦੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਯੂ ਥਾਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਬਰਮਾ ਦਾ ਸੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜਾ ਵੜੀ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ UN ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਯੂ ਥਾਂਟ ਨੇ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 99 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ UN ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਯੂ ਥਾਂਟ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 99 ਉਦੋਂ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਸਨੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ। ਮਕਸਦ ਕਿ ਭਾਈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਓ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਾ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 15 ਚੋਂ 13 ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। UK ਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਮਾਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਸਟਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਯਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ UN ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਸ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹਮਾਸ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਗੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ
ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਡਨ, ਹਾਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, 17-18 ਹਜ਼ਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2/3 ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈ ਬਾਈਡਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਦਇਆ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਵੈਂਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਕੋਈ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੈਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।